बंधु माने प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अमावास्या दिन सावित्री व्रत पड़ी थाए। एही व्रत को प्रत्येक ओडियाणी सधवा नारी माने बहुत खुशी रे पालन करिथांती। तेबे चलित वर्ष ज्येष्ठ अमावास्या 27 तारिख रे पड़ुछि एवं सावित्री व्रत 26 तारिख रे पड़ुछि। सावित्री व्रत एवं बट सावित्री व्रत गोटे दिन रे पालन करा जाए। तेबे बंधु माने सावित्री व्रतटी प्रत्येक सधवा नारी मानक पई एक महत्वपूर्ण दिन होइथाय। एही दिनटी को प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी व्रत पालन करिथांती। तेणु एही दिनटी प्रत्येक सधवा नारी मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे बंधु माने सधवा नारीर सबुठारु प्रधान जिनिस हेउछि शंखा एवं सिंदूर। तेबे आजिर एही वीडियो रे म आपण मानकु कहिबी जे सावित्री व्रत दिन आपण सिंदूर डबारे केउ जिनिस रखिबा द्वारा आपणकर स्वामी दीर्घायु होइथांती। यह सहित प्रत्येक कार्य तांको सफलता मिलता है। बंधु माने सिंदूर पिंधिबार किछि विशेष नियम रही थाए। आपण जदि एही नियम गुड़िक मानि सिंदूर पिंधि थांती तो यह द्वारा आपणकर स्वामी दीर्घायु हेबा सहित स्वामी प्रत्येक कार्य सफल मध्य होइथांती। किंतु आपण जदि सिंदूर पिंधिबा समय एपरि किछि भूल करंती तो आपणकर स्वामी दरिद्र मध्य होई जाइथांती। यह सहित आपणक स्वामींकर आयु मध्य कम हो जाए। बंधु माने प्रत्येक सधवा नारी माने निजर स्वामींक उद्देश्य रे सिंदूर तो पिंधि थांती किंतु सिंदूर पिंधिबार सठिक नियम विषय समस्ते जानि नथांती। तो आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे सिंदूर पिंधिबार सठिक नियम कोन अटे एवं आपण सिंदूर डबारे केउ जिनिस रखिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर मंगल होई थाए। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे विवाहिता महिला मानक पई सिंदूरर एक विशेष महत्व रही थाए। आपण माने प्रत्येक हिंदू विवाहिता महिला मानकु निज मथारे सिंदूर लगाइथिबार निश्चय देखिथिबे। आमर हिंदू धर्म रे सिंदूर को विवाहिता महिला मानकर सुहागर प्रतीक भावरे माना जाई थाए। विवाह समय रे मध्य सिंदूर दान करिवार प्रथा रही अछि। एहा परे ही विवाहर विधि को संपूर्ण बोली माना जाई थाए। विवाह होई सारिला परे प्रत्येक महिला मानकु निज मथारे सिंदूर लगाइबा जरूरी अटे। तेबे बदलुथिबा एही आधुनिक जुगरे एही प्रथा को प्रत्येक नारी माने मानु नाहंती। केही केही मानुचंती तो पुनी केही एहाकु कुसंस्कार भाबे अणदेखा मध्य करि देउछंती। तेबे बंधु माने आपण माने आज जुगरे निश्चय देखिथिबे एपरि अनेक झियो अछंती जो माने हिंदू धर्मर होई मध्य बाहाघर परे निज मथारे सिंदूर लगाई नथांती। मात्र आपण माने जानि रखिबा उचित जे आमर हिंदू धर्म रे सिंदूर पिंधिबार ए जे परंपरा रहिछि ता पछरे धार्मिक मत सह वैज्ञानिक मत मध्य रहिछि। तेबे आमर धार्मिक मान्यता अनुसारे सिंदूर लगाइबार किछि नियम रहिछि जहाको पालन करिबा मध्य अनिवार्य अटे। सिंदूर लगाइबार जो नियम गुड़िक वर्णना करा जाइछि सेही नियम गुड़िक प्रत्येक विवाहिता नारी माने पालन करिबा उचित। अन्यथा आपणक जीवन रे अनेक समस्या आसीपारे एवं स्वामींक जीवन रे अनेक कष्ट मध्य आसीथाय एवं सेही कष्टर कारण परोक्ष भावरे आपण ही होइथांती। जो महिला माने सिंदूर लगाइबार नियम गुड़िको पालन करि नथांती सेमानक स्वामींको जीवन रे धन एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िथाए। तेबे आसंतु जानिनेबा सिंदूर लगाइबार केउ सबु नियम रहिछि जो नियम गुड़िको प्रत्येक विवाहिता नारी सिंदूर लगाइबा समय पालन करिबा उचित। प्रथम नियम हेउछि प्रत्येक विवाहिता नारी सिंदूर सर्वदा निज टंकारे किणिकी लगाइबा उचित। अन्य टंकारे किणा जाइथिबा सिंदूर लगाइबा आपणଙ୍କୁ अशुभ फल प्रदान करिथाए। द्वितीय नियम हेउछि परिस्थिति जहाँ भी होइथाउ किंतु आपण अन्य कोनोसी नारींकर सिंदूर आनी लगाइबा उचित नुहे। सर्वदा आपण निजर सिंदूर व्यवहार करिबा उचित। जदि आपण कोनोसी जागा को जाउछंती तेबे चेष्टा करंतु आपण निज साथी रे सिंदूर नेइकी जिबा पई। अन्य महिलांकर सिंदूर लगाइबा द्वारा आपणक स्वामी को धन संबंधित समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िथाए। तृतीय रे आपणଙ୍କୁ जदि सिंदूर केही उपहार रे देइछंती तेबे सेही सिंदूर को मध्य आपण व्यवहार करिबा ठारू वंचित रहिबा उचित।
କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣ କେବେ ବି ନଗାଧୋଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସଫଳତା କାମନା କରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମା ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢାଙ୍କି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସିନ୍ଦୁର ମିଳୁଛି ସେହି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ନବମରେ ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶମରେ ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସଠିକ୍ ନିୟମରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସର୍ବଦା ଝିଙ୍କ କାଠି କିମ୍ବା ରୂପା କାଠି ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। 11ରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନିଜର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମାଜରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିପାରିନଥାଏ। 11ରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନାକ ସିଧା ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ବଙ୍କା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। 13ରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। 14ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇଥାଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆମକୁ ସଜାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭୁଲ ଆପଣ କଦାପି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମଥାରେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆଦୌ ବି ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାର ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଢଳି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମଧୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ କିଛି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ରଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବ, ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁର, ଯାହାକି ଗୁଣ୍ଡ ସିନ୍ଦୁର ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଲଗାଇବେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ ସିନ୍ଦୁର ଆସୁଛି ତାହା ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସବୁବେଳେ ପିତ୍ତଳ, ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା କାଠର ଫରୁଆରେ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ